नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 77 અને સળંગ ગાથા 204 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે। હવે આજે ગાથા 78 એટલે કે સળંગ ગાથા 205 તથા ગાથા 79 એટલે સળંગ ગાથા 206 એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરીશું। गाथा 78 ना उपोद्घात में कहे छे कि आगे इसी कथन को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। इसी कथन को एटले 77મી गाथा में जे कथन करवामां आव्युं एने दृष्टांत थी दृढ़ करे छे। अने 77મી गाथा में शुं कहेवामां आव्युं हतुं? 77મી गाथा में तो ए वात करवामां आवी हती कि ज्ञानीने बीजुं कांई रूचतुं नथी, बीजी कोई वस्तु एने उपाधि लागती नहीं। ये बात 77મી गाथा में करवामां आवी। शुद्ध आत्मा ने सिवाय बीजू कई एने आदरणीय उपाधि लागतुं नथी एवी बात 77મી गाथा में करी थी। ए बात ने हवे दृष्टांत द्वारा समझावे छे 78મી गाथा में। तो गाथा 78 आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं चित्ते न लगति अन्यत् मर्कत येन परिज्ञातः तस्य काचेन कुतो गणना। 78મી गाथाना अन्वयार्थमां कहे छे कि ज्ञानमयं आत्मानं मुक्त्वा अन्यत् चित्ते न लगति एटले के केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमयी आत्मानो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमयी आत्मा को छोड़कर आत्मा के सिवा दूसरी वस्तु ज्ञानियों के मन में नहीं रुचती। उसका दृष्टांत यह है कि दृष्टांत कैसे कि येन मरकत रत्न येन मरकत परिज्ञात तस्य काचेन किं गणनम्। जिसने मरकत मणि रत्न जान लिया उसको कांच से क्या प्रयोजन है। શું કહે છે 78મી ગાથામાં એમ કહે છે कि केवल ज्ञान आदि अनंत गुणमयी आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु ज्ञानियों के मन में नहीं रुचती। उसका दृष्टांत यह है कि जिसने मरकतमणि रत्न जान लिया उसको कांच से क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। अने ये पछीथी 79મી गाथा छे। 79મી गाथाना उपोद्घातमां कहे छे कि आगे कर्म फल को भोगता हुआ जो राग द्वेष करता है वह कर्मों को बांधता है। कर्म फल ने जे भोगवे छे ने भोगवता थप ए राग अने द्वेषना भाव करे छे तो नवा कर्म बांधे छे। ये बात 79મી गाथामां करी छे। उज्जानोपि निज कर्म फलं मोहेन य एव करोति भावम असुंदरम सुंदरमपि सपरम कर्म जनयति। 79મી गाथामां कहे छे एना अन्वयार्थमां कहे छे कि य एव निज कर्म फलम भुंजानोपि मोहेन असुंदरम सुंदरम अपि भावम करोति। जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ भी मोह से
भले और बुरे परिणामों को करता है। स परम जनयति, वह केवल कर्म को उपजाता है, कर्म को बांधता है। जो जीव अपने कर्मों के फल को भोगता हुआ भी मोह से भले बुरे भाव परिणामों को करता है, वह केवल कर्मों को उपजाता है, कर्मों को बांधता है। तो आ બંને ગાથા આપણે ગુજરાતીમાં લઈએ। ગાથા 78 ગુજરાતીમાં આ પ્રમાણે છે। જ્ઞાનમયી આત્મા વિના અન્ય રૂચે નહીં ચિત, પરખ્યો મરકત તેહને કાચ વિશે શું પ્રીત। અહીંયા કાય નથી પણ કાચ હોવું જોઈએ, કાચ વિશે શું પ્રીત। એના અર્થમાં કહે છે કેવલ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણવાન એવા આત્માને મૂકીને અન્ય વસ્તુ જ્ઞાનીઓના મનમાં રૂચતી નથી। જેમણે મરકતમણી જાણી લીધો છે તેને કાચથી શું પ્રયોજન, કંઈ પણ પ્રયોજન નથી। અનંત ગુણનો સ્વામી એવો આ આત્મા, એની જેને દ્રષ્ટિ થઈ છે, એને એવી અનુભૂતિ થયા પછીથી એને બીજે ક્યાંય રુચિ થતી નથી। જેમ કે એક વખત જેને રત્ન પ્રાપ્ત થયું છે, રત્નને જાણી લીધું છે, એને પછી કાચથી કાંઈ પ્રયોજન હોતું નથી। મરકતમણી જેવા ઉત્તમ રત્ન મેળવનારને જેમ કાચના ટુકડાઓ ગમતા નથી, તેમાં પ્રેમ કે રુચિ રહેતી નથી, તેમજ અચિંત્ય ચિંતામણી એવા, તેવી જ રીતે અચિંત્ય ચિંતામણી એવા નિજ શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવને જાણનારને સંસારના સર્વ તુચ્છ અસાર બાહ્ય પદાર્થોમાં રુચિ રહેતી નથી। સંસારના બધા પદાર્થો અહીંયા કહે છે કે એ બધા અસાર છે, એની રુચિ જ્ઞાની ધર્માત્માને રહેતી નથી। જેને આત્માને અનુભવ્યો છે એને એની રુચિ ક્યાંથી હોય। અને 79મી ગાથામાં કહે છે કે જે રાગ દ્વેષ કરે છે તે કર્મ બાંધે છે। 79મી ગાથા ગુજરાતીમાં આ પ્રમાણે છે। ભોગવતા નિજ કર્મ ફળ ભાવ કરે જીવ જેહ, ભોગવતા નિજ કર્મ ફળ ભાવ કરે જીવ જેહ, મોહ વશે શુભ કે અશુભ કર્મ ઉપાર્જે તે। પૂર્વના કર્મના ઉદય આવ્યા છે એને ભોગવતા એ રાગ દ્વેષના પરિણામ કરે છે, શુભાશુભ ભાવ કરે છે અને નવા કર્મ બાંધે છે। જે જીવ પોતાના બાંધેલા કર્મોને ભોગવતા મોહથી સારા ખોટા ભાવ કરે છે તે માત્ર કર્મને ઉપાર્જન કરે છે। કર્મના ઉદય તો આવ્યા છે પણ એ ભોગવાઈ જાય છે અને એનું એને લક્ષણ થતું નથી, એમાં એને રુચિ પણ નથી, એટલે એ એને ઈષ્ટ પણ નથી, એ અનિષ્ટ પણ નથી। એવું જો છે એવું છે તો નવા કર્મ બંધાતા નથી। પરંતુ કર્મના ઉદયો આવ્યા છે તો એના ફળ સાથે એ મિથ્યાત્વને કારણે મોહવશ થઈને એને ઈષ્ટ અનિષ્ટ માની અને શુભાશુભ ભાવે થાય છે તો એને નવા કર્મ બંધાય છે। ઉદયમાં આવેલા કર્મોને ભોગવતા જે જીવ સ્વસ્વભાવથી છૂટી રાગ દ્વેષ પરિણામ કરે છે તેને નવીન કર્મ બંધ થાય છે। રાગ દ્વેષ પરિણામથી જ આત્મા કર્મ બંધ કરે છે। તો આ રીતે 78 અને 79મી ગાથા છે, એનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ। પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 5મો, એના પાના નંબર 439। आगे इसी कथन को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। ये बात ने दृढ़ करे दाखलो आपीने। 78 अप्पा मिली विना नमो
ચીતી ન લગઈ અનો મરગવો જે પર્યાણીઓ તો કચે કહું ગણું. દ્રષ્ટાંતો જુઓ. જ્ઞાનમય આત્મા ને કેવળ જ્ઞાનમય અનંત ગુણમય આત્મા. કેવળ જ્ઞાન, કેવળ એટલે બધી પર્યાય નહીં. એકલું જ્ઞાન, એકલું દર્શન, એકલો આનંદ આદિ અનંત ગુણમય ભગવાન. જ્ઞાનમય શબ્દ લીધો છે ને, એથી પછી અનંત જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણમય એમ લીધું. જ્ઞાનથી પ્રધાનતાથી આખું કથન આવે છે. જ્ઞાન તે જ આત્મા હે, બાકી તો અનંત ગુણ નથી. હા હા હા. કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણમય આત્મા. અનંત ગુણ વાળો એ નહીં, અનંત ગુણમય. ભગવાન આત્મા કેવળ જ્ઞાન, એકલું દર્શન, એકલો આનંદ, એકલી સ્વસ્થતા, એકલી પ્રભુતા. એવા જ્ઞાન આદિ અનંત ગુણમય, તન્મય ગુણમય છે. ગુણ વાળો એને નહીં. અરે આત્મા કોને કેવો એની ખબરું ન મળે. અને આ ધર્મ કરો, સંયમ પાવા ના ખરા. એકડા વિનાના મીંડા છે બધા. केवल ज्ञानादि अनंत गुणमय आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु ज्ञानियों के मन में नहीं रुचती. જોયું, મનમાં રૂચતી નથી. એક રૂચે ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ. ધર્મી સમ્યક દ્રષ્ટિ ચોથે ગુણ સ્થાને જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાનમય આદિ અનંત ગુણમય પ્રભુ, એનો જેને અનુભવને દૃષ્ટિ થઈ છે એને ભગવાન આત્મા સિવાય કોઈ વાત રૂચતી નથી. સમજાણું કાંઈ? दूसरी वस्तु भगवान आनंदमय ज्ञानमय एवं आनंद गुणमय प्रभु एनी रुचिમાં પોહાણમાં તો ભગવાન જ છે. એ સિવાય કોઈ વાત શુભ રાગ કે શરીરની અનુકૂળ સામગ્રી એમાં ક્યાંય એનું મન લાગતું નથી, એટલે રૂચતું નથી. લાગતું ને તેમ કહ્યું છે, ન લગતી, મન લાગતું નથી ક્યાંય. રાજકુંવર હોય છે, હજારો રાણી હોય છે, અને નીચે નીલમણીના શું કહેવાય તમારા લાદી હોય છે, નીલમણીની લાદી. જયારે આત્માના આનંદના સ્વાદ આવ્યા છે, અને એ આનંદનો સ્વાદ ઉગ્ર લેવા ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે. આનંદનો વિષય સ્વાદ લેવા ચારિત્ર છે. માતાને કે છે, માતા જયારે આમંત્રણ કરે છે, બેટા ઉંમરો નાની, રાણીઓ 32 વર્ષની જવાન, સેંકડો હજારો ભાઈ, તને દુઃખ થશે, બહારમાં કોણ તને મદદ કરશે? આ પાણી કેવા મળે ક્યાં ત્યાં રાજકુમાર, આ રાણીઓ છોડીને ભાઈ દુઃખી થઈશ. માતા, મારું મન ક્યાંય રૂચતું નથી બીજે. મારો નાથ મને મળ્યો છે, આનંદનો નાથ. એની સિવાય મને ક્યાંય પહોંચતું નથી. એ ઈશ્રીઓની આબરૂ ને કીર્તિ. માતા, મને અંદર રૂચતું નથી.
હા હા હા, મારું રૂચવું પોષણ તો પ્રભુ આનંદમાં આવી ગયું છે. હા હા, ભાઈ તને ટાઢા ઉના જોતા છે, ઉના મળશે ટાઢા, જતો છે ટાઢા ને મળશે ઉના. આ રોટલી ઊની તાજી તાજી કરીને આપે ને ખાવા બે ત્યારે હું આવીશ પણ ત્યારે રોટલી કરજો કે છે. દુકાનેથી આવું ત્યારે કરજો, પાદરી તાવડીમાંથી ઊની ઊની થાળીમાં પડે. હા 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 હા, બેટા આવી સગવડતા જાય છે. ભાઈ તને ક્યાં મળશે બાપુ? માતા મને પ્રેમ ક્યાંય નથી. હવે મારો પ્રેમ તો ભગવાનમાં છે, એને હું પુષ્ટ કરવા માટે તો હવે નીકળું છું. હા હા, રાગ પાડવા માટે એમ નહીં, મારો અતિન્દ્રિય આનંદનો નાશ એને પર્યાયમાં પુષ્ટ કરવા હું તો નીકળું છું. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ? હા હા, આનંદ ભાષે છે કે અમને તો જંગલમાં આનંદમાં રહેશું, જંગલમાં પણ આનંદમાં રહેશું. માતા તારી આ બધી સગવડતાઓમાં તાજા તાજા રોટલા દાળ ચૂરમાના લાડવા ને બધું એ તાજામાં ક્યાંય દુઃખ છે માતા? અમારો નાથ અંદર આનંદથી ભર્યો, એ આનંદને ચાટવા નીકળીએ છીએ હવે. હા હા હા, ચારિત્ર એટલે શું? આનંદમાં રમણતા કરવી, એનું ચારિત્ર. હા હા હા, એકલા હાલી નીકળે છે. હા હા, અરે 8-8 વર્ષના બાળકો જે આત્મ અનુભવ થાય છે ને આગળ વધવા માંગે છે. હા 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 હા, એક પૂર પીછી નાની એ કમંડળ જંગલમાં હલ્યા જાય એકલા. હા હા, વાઘ ને વરુ ને સિંહ આનંદની લહેર કરતો હાલ્યો જાય. હા હા, યુગ શરીર નગ્ન, કપડાનો કટકો નહીં. હા હા હા, હાર લેવાનું પાત્ર નહીં. હાથ આત્મા શું ખેલ કરે છે. આવે છે અતિમુક્ત કુમારનું શ્વેતાંબરમાં, નાની ઉંમરમાં દીક્ષા લે છે, બધું બનાવ્યું છે કલ્પિત. નાની ઉંમર બાળક, પછી દીક્ષા લે છે, પછી જંગલ જાય છે, સાધુ ને હારે બહાર જંગલ દિશા, જ્યાં વળતા આવડે ત્યાં વરસાદ બહુ, પાણી 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 પાણી. હવે બાળક છે નાની ઉંમરનો, 8 વર્ષ 9 વર્ષનો કે છોટ નાની, એટલે એ હાથમાં પાત્ર, એ તો સીતામર છે ને માનતા પાત્ર હારી હતું, પાણી આમ હાલતું હતું ને પાણી, એને પાળ બાંધી અને પાત્રી મૂકી એમાં. નાવત રે રે મોરી નાવત રે, એમ મુનિવર જળ શું ખેલ કરે. હા હા હા, મુનિવર દોઈ નાનડિયા બાળા, એ ગચ્છકુમાર અને એથી એ રાણપુરમાં આવ્યું છે 84માં, ત્યાં ભાઈ હતા તે ત્યાં, એટલે હું કહેવાય નહીં છાપનારા, હે અમરલાલ શેઠ, અમરલાલ 84 ની વાત છે, રાણપર. હા, ઓલે બિચારા એને તો કઈ ખબર પણ આવ્યું, હાથ આવે ત્યાં જઈ કામ કીધું જોવો તો ખરા શું ચાલે છે. મોની એ તો સિતમની વાત છે, પણ છતાં અહીં હવે અમારે બીજું કેવું છે, આનંદમાં ખેલતો આત્મા નાવમાં ચલે છે અંદરમાં જયારે. હા હા હા, મુનિવર ખેલ કરે, આમ શરીરથી બાળક હોય પણ અંદર આનંદના લહેરમાં ખેલ કરતો હોય છે. સમજાણું કાંઈ?
એ ચારિત્ર્ય દુઃખદાયક નથી. આવે છે ને ત્યાગ વૈરાગ. શું દુઃખદાયક દેખે નહીં ચોટાળામાં? આત્મહિત હેતુ ત્યાગ ને વૈરાગ એને દુઃખદાયક માને. હા હા હા. આ તો આનંદનો નાદ જ્યાં જાગે છે, એની દ્રષ્ટિમાં જ્યાં ભગવાન પરમાત્મા સહજાત્મ સુખથી તન્મય પડ્યો છે. એના અનુભવ માટે નીકળે છે ને વિશેષ કે છે એને પરમાં ક્યાંય રુચિ લાગતી નથી. છે ભગવાન આનંદમયને છોડી નહીં. दूसरी वस्तु ज्ञानियों ने मन में लगती नहीं, रुचती नहीं. उसका दृष्टांत जिसने मरकतमणि परीक्षा કરીને જાણ लिया. परीक्षा शब्द पढ़्यो चंद्रभाई સંસ્કૃતમાં. પરીક્ષા શબ્દ મારી ગયો છે, સંસ્કૃતમાં છે. રત્ન પરીક્ષા પરિજ્ઞાન સહિત છે. રતનની પરીક્ષા જ્ઞાન સહિત કરી છે જેને. સંસ્કૃતમાં છે પરિજ્ઞાન. પરીક્ષા જ્ઞાન દ્વારા રતનની પરીક્ષા કરી છે, જાણીને આ રતન મરકત મણિ. जिसने मरकतमणि नाम रतन परीक्षा કરીને જાણ લિયા હે. જોયું? પરીક્ષા કરીને જાણ લીધું છે. મણિ રતન એમને એમ નહીં, એમ એમ ભગવાનને પરીક્ષા કરીને જાણી લીધો છે એમ કે છે. આ તો દૃષ્ટાંત છે, સિદ્ધાંત આવશે. उसको कांच में क्या प्रयोजन है? काचन किंग गहनम गणું છે ને. કહું કચ્છે કહું ગણું, કાચની શું ગણતરી? કાચના કટકા પડ્યા હોય હજારો લાખ, પણ જેને મણિરત્નને પરીક્ષા કરીને જાણી લીધું છે, હવે એને કાચની શું કામ છે ગણશે? સમજાણું કાંઈ? મારે બાપુ એવું છે. પરીક્ષા કરીને જેણે મણિરત્નને જ્ઞાન જાણી દીધું છે, પરીક્ષા કરીને જાણી દીધું છે, એને કાચના કટક્યાથી શું કામ છે? લાખો કરોડો કટકા કાચના હો. बात जिसने रतन पा लिया, પણ આ રીતે પરીક્ષા કરીને જાણીને લીધું. ભગવાન આત્માને આનંદના અનુભવથી પરીક્ષા કરીને જાણી દીધો છે એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? જેમ કાચની પરીક્ષા કરીને જાણીને પરીક્ષા કરીને જાણ્યું છે, એમ ભગવાન આત્માને સમ્યક દ્રષ્ટિએ પરીક્ષા કરીને જાણ્યો છે. અંદરમાં એકાગ્ર થઈને આનંદનો સ્વાદ આવ્યો તે જાણ્યું છે કે આ આત્મા. સમજાણું કાંઈ? આવી વાતું ભાઈ લુખી લાગે છે. એનું કઈ કરે ને આમ કરો ને તેમ કરો, બાપુ કરો જ્ઞાન સ્વરૂપ કરે. હું ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ જાણે કે તે કઈ કરે કોકનું? અરે શું થાય? અનાદિથી સ્વસ્વરૂપની પરીક્ષાથી જાણ્યા વિના એ હેરાન છે. એ વ્રતને નિયમને સંયમ પાળે પણ એ બધા દુઃખી છે બિચારા. અને પાછા ફળમાં એ સ્વર્ગ આદિમાં જશે દુઃખી છે.
जिसने रत्न पा लिया उसको काट के टुकड़ों की क्या जरूरत। उसी तरह जिसका चित्त आत्मा में लग गया, જેનું ચિત્ત નામ જ્ઞાન જેના આત્મામાં લાગી ગયું, પરીક્ષા કરીને આત્માને જાણ્યો છે, એનું ચિત્ત તો ત્યાં ચોટ્યું છે હવે। उसके दूसरे पदार्थ की वांछा नहीं रहती છે, એને બીજા કોઈ પણ પદાર્થ નહીં, રાગ શુભ રાગની પણ વાંછા નથી। દયા દાન ભક્તિનો ભાવ આવે ખરો, પણ એની વાંછા નથી કે આ હોય તો ઠીક, તો તે રાગની ભાવના થઈ ગઈ, તો આશ્રમની ભાવના થઈ ગઈ। સમજાણું કાંઈ? આવો ધર્મ કઈ જાતનો કે કેટલાક એમ કે નવો કાઢ્યો છે કે હે નવો નથી બાપા, આનંદ ભગવાન તરકલું કરવું કહી ગયા। આનંદ સર્વજ્ઞનો કહેલો માર્ગ છે આ તો। સમજાણું કાંઈ? દ્રષ્ટિ એ વસ્તુ અનાદિની છે, એનું ભાન થયું એ પછી નવું કહો પર્યાય છે। આ મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ નથી લખ્યો કે તમે તો આ નવો માર્ગ કાઢ્યો, નવીન માર્ગ એમાં છે ભાઈ। ત્યારે એનો ઉત્તર આપ્યો છે કે ભાઈ અનાદિનો સતમાર્ગ છે, એમાં ખોટો માર્ગ ચડ્યો હતો, એમાંથી અમે સાચો કાઢ્યો, એ કઈ નવો નથી છે, એમાં આવ્યું જોવું। પરંપરા છોડી નવીન માર્ગમાં પ્રવર્તવું યોગ નથી। મેં તો ક્યાં છે એ પાનું આવ્યું। ઉધર તો હારી છે ને, હે પરંપરા છોડી નવીન માર્ગમાં પ્રવર્તતો યોગ નથી। ઉત્તર, જો પોતાની બુદ્ધિથી નવીન માર્ગમાં પ્રવર્તે તો તે યોગ નથી, પરંતુ પરંપરા અનાદિ નિધન જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રોમાં પરોપણ કર્યું છે, તે પ્રવૃત્તિ છોડી વચ્ચે કોઈ પાપી પુરુષ હોય અન્યથા પ્રવૃત્તિ ચડાવ્યો હોય। કેટલામું છે? 249 છે ગુજરાતી। શું કરે છે? કેવળ વ્યવહારાનંદી જૈના ભાષાનું નિરૂપણ એમાં છે। કોઈ પાપી પુરુષે વિપરીત માર્ગ ચડ્યો હોય તેની પરંપરા માર્ગ કેવી રીતે કહેવાય, તથા તેને છોડી પુરાતન જૈન શાસ્ત્રમાં જેવી ધર્મ સ્વરૂપ્યો હોય તેમ પ્રવર્તે તો તેને નવીન માર્ગ કેમ કહેવાય? દેવીલાલજી, લેવા જા કાઢવા હાટું એ જ પામવાનું ભાઈ, આ નવીન નથી, વચ્ચે વિરોધ માર્ગમાં ચલવો હતો, એને છોડીને આ સત્ય તું એ બહાર મૂક્યું આવ્યું છે। સમજાયા ગયા વચમાં નાખ્યો પૂનથી ધર્મ થાય ને વ્યવહારથી થાય એવું ચલાવ્યું તું પાપી પુરુષો એ। પાનું એ ને હામું એ આવ્યું
એટલો ભાગ. જોયું? શાસ્ત્રોના અર્થને વિચારી કાળ દોસ્તી જૈન ધર્મમાં પણ પાપી પુરુષે કુદેવ કુગુરુ કુધમ સેવનાદિ રૂપ કે વિષય કષાય પોષણાદિ જોયું, રાગને પોષવાદી રૂપ વિપરીત પ્રવૃત્તિ ચલાવ્યો હોય તેનો ત્યાગ કરી જીન આજ્ઞાનુસાર પ્રવૃત્તિ તે યોગ છે. હા હા, એ અહીં પાપી લખ્યું છે, ઓલા દુષ્ટ ઓલામાં જ્યાં શ્વેતામાનું પહેલું કહ્યું છે ને, એ પહેલું જ્યાં લખ્યું ત્યાં દુષ્પુરુષે ચલાવ્યું હોય એમ લખ્યું. પેલું શ્વેતામાનું કાઢવા અંદર છે ને, એ પાંચમા જન્મ છે, એ પાંચમામાં છે. હા હા, મારે હાથનું અજ્જન તો હાથનું અજ્જન અમે લખી દીધું હતું. પુસ્તક રાખતા નહોતા. પુસ્તક તો બિચારા બહુ આપે એમને, લોહી પણ અહીં ઉપાડે, અહીં કોણ રાખે ઉપાડી. પછી હાથમાં અજ્જન 82ની સાલમાં આપો મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ વાંચ્યો. પછી પુસ્તક હાથમાં હારે રાખતા નહીં અને હાથમાં અજ્જન રાખ્યું. ઓહો, પછી અહીં બગસરા છે, 84ની વાત છે, બગસરા ગામ. એ ઓલા કલ્યાણીભાઈ હતા ભાઈ, એની પાસે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ હતો. એ કે લઈ જાઓ, મારે કીધું મોક્ષમાં પુસ્તક ક્યાં લઈ જાય? આ હાથમાં અજ્જન લખી લીધેલું પડ્યું સમજ ભાઈ, 84ની સાલમાં. હા હા હા, ગજબ કામ કર્યું છે. હે પડ્યા છે અંદર, પડ્યા છે ને. 84ની સાલ, 16 ને 33, હે 49. હા, એમાં છે. બાપુ માર્ગ તો આ છે ને ભાઈ. હા હા હા, જો છે ને એ નવીન માર્ગ કેમ કહેવાય? હા હા. બીજું જે કુળમાં જેવી જીનદેવની આજ્ઞા તેવી યોગ ધર્મની પ્રવૃત્તિ હોય તો પોતે પણ તે પ્રવૃત્તિનો યોગ, પરંતુ તેને કુળ આચરણ જાણવું, ધર્મ જાણી તેના સ્વરૂપ ફળાદીનો નિશ્ચય કરી ઇન્કાર કરવો, ઓળખાણ કરવી જોઈએ. કુળમાં જૈનમાં જન્મ દિગંબર માટે પ્રમાણે એ નહીં. દિગંબર હું હજુ દિગંબર મને કેવા વાળામાં જીનમાં થઈ ગયા, એ તો એટલી યાદ જ કે છે. હા, કુળના મનુષ્યો જો આચરણને છોડશે તો પોતે પણ છોડી દેશે. ધર્મ પ્રમાણે કરવું એ પણ છે નહીં. દિગંબર જન્મ માટે આપણે એના પરીક્ષા કરીને આત્મા શું, પુન શું, આસુર શું. બહુ સારી વાત લીધી છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ. હા, जिसने परीक्षा करके रतन पा लिया, એમ નાખવું પરીક્ષા શબ્દ વધારે સંસ્કૃતમાં છે. जिसने परीक्षा करके रतन पा लिया उसको काट के टुकड़ों की क्या जरूरत? उसी तरह जिसका चित ज्ञान पर्याय आत्मा में लग गई, मारो भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु, एनी जेने रुचि जम गई. ભલે પછી 8 વર્ષની બાલિકા હો અને પછી લગ્ન પણ કરે, સમજાય છે, પણ રુચિ નથી ત્યાં. આ વાત આનંદ સ્વરૂપમાં રુચિ જામી ગઈ છે. उसके दूसरे पदार्थों की वांछा नहीं रहती. एक स्व पदार्थની भावना सिवाय दूसरा पदार्थની वांछा नहीं रहती. વ્યવહાર રત્નત્રયની પણ ભાવના નહીં રહેતી, એમ કે છે. દૂસરામાં બધું આવી ગયું નહીં? આવે ખરો, વ્યવહાર હોય ખરો, સમ્યક પૂર્ણ વિતરાગ ન થાય ત્યાં નિશ્ચય સાથે વ્યવહાર હોય, પણ એની ભાવના ન હોય કે આ રેજો ટકજો
એની હોશ ન હોય. સમજાણું કાંઈ? એ 78 થઈ. હા તો 8:30 થી હતું ને 9:30 છે. 5 મિનિટ છે. आगे कर्म फल को भोगता हुआ देखो राग द्वेष करता है ये कर्म को बांधता है. એમ કે છે જ્ઞાનીને કર્મના ફળ આવે તેમાં રુચિનો પ્રેમ નથી એમ કે છે. એથી એને રાગ દ્વેષ થતો નથી. એ પ્રકારનો રુચિ પ્રત્યેનો રુચિનો જે રાગ દ્વેષ એ એને હોતો નથી. તેથી એને બંધન છે નહીં. હા હા હા. અજ્ઞાનીને તો કર્મના ફળ આમ સમજ. હા હા હા. ઓગણસી ભોજંતુ વિનિયકમં ફલું મોહી યોજી કરી ભાવ સુંદરું સુંદરું વી સો પર કમો જણે. જે जीव अपने कर्म के फल को भोगता हुआ भी मोह से भले और बुरे परमाणुओं को करते हैं. શુભ ને અશુભ ભાવ કરે કર્મનો ઉદયમાં જોડાઈને. સામગ્રી મળી, ચક્રવર્તીનું રાજ મળે, બ્રહ્મદત્તને મળ્યું, મોહ ને રાગ દ્વેષ કરીને મરી નરકે ગયો. ભરત ચક્રવર્તી 6 લાખ પૂર્વ સુધી ચક્રવર્તી પદમાં રહ્યા. 6 લાખ પૂર્વ કોને કહે? એક પૂર્વમાં 70 લાખ કરોડ અને 56,000 કરોડ વર્ષનો એક પૂર્વ. એવી એક પૂર્વ, 2 પૂર્વ એને 1000 પૂર્વ નહીં, લાખ પૂર્વ. એવા 6 લાખ પૂર્વ. 6 લાખ પૂર્વ. રાગનું પરિણામ થોડું આસક્તિનું હતું. એનું એક દીક્ષા લઈને જ્યાં અંદર ગયા ઉતર્યા તોડી નાખ્યા. અંતર્મૂર્તમાં 6 લાખ પૂર્વનો જે ચારિત્રના આસક્તિને રાગનું પાપ હતું. અંદર ઉતર્યા એક અંતર્મૂર્તે 6 લાખ પૂર્વનું પાપ નાશ કરી નાખ્યું. ચક્રવર્તીનું રાગ નહીં બધો તો અધીરતાનો રાગ, રુચિનો રાગ નથી. સમજાણું કાંઈ? નિજ કર્મ ફળ ભાષા છે ને, પોતે બાંધેલા કર્મ એનું ફળ. એમ भोगता हुआ भी मोह से भले बुरे परिणामों को करता है. वह केवल कर्म को उपजाता है. નવા કર્મ બાંધે છે. કર્મના ફળમાં પ્રેમ છે ને, અમે કર્યા જેવો આવ્યો છે. યમુના આરબને 1 કલાકમાં 2 કરોડની પેદાશ. એના ફળ ભોગતા તીવ્ર પાપ બાંધશે. ગજબ વાતો બાપા. અને પોડશે, નરકમાં જશે. એને જ પરલોકની શ્રદ્ધા ન હોય, મુસલમાન છે ને. ભલે બુરે ભાવ જોયો. ये कर्म को उपजाता है. वितराग परम आह्लाद रूप शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत ये अशुद्ध राग आदि भाव, ये अशुद्ध पुण्य ने पाप नो भाव, ये वितराग परम आनंद रूप शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है.
वितराग परमाहलाद रूप भगवान वितराग स्वरूपे विराजे प्रभु બધા અતિન્દ્રિય આનંદમાં તન્મય પ્રભુ છે બધા અતિન્દ્રિય આનંદથી રસ બોળ છે એવી જે પરમ આનંદરૂપ શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ એનો જે અનુભવ એનાથી વિપરીત અશુદ્ધ રાગાદી વિભાવ શુભ ને અશુભ ભાવ બે એનાથી વિપરીત છે उनसे उपराजिन किए गए शुभ शुभ कर्म उनके फल को भोगता हुआ अज्ञानी मोह के उदय से हर्ष विषाद भाव करता है मोह ने उदय थी नो अर्थ प्रकट કરીને विकार नहीं हर्ष विषाद भाव करता है नए कर्मों का बंध करता है सारांश के निज स्वभाव से च्युत हुआ उदय में आए हुए ये कर्म में राग द्वेष करता है वही कर्म को बांधता है लोग विशेष कैसे એ રીતે ગાથા 78 તથા ગાથા 79 નો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવે કર્યો. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સુખધામ અનંત